హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు ఎన్టీవీ. నేను మీ హారిక. ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనగానే ప్రతి ఒక్కరికి ముందుగా గుర్తొచ్చేది రియల్ ఎస్టేట్. ఒక్కసారి ఇన్వెస్ట్ చేసి కళ్ళు మూసుకుంటే డౌన్ ద లైన్ 10 years తర్వాత డబ్బులు తెచ్చేది ఇన్వెస్ట్మెంట్ మంచి సెక్టార్ ఏదంటే రియల్ ఎస్టేట్ అని అంటారు. మరి నిజంగా హైదరాబాద్లో రియల్ ఎస్టేట్ ఎలా ఉంది? ఈ టైంలో కరెంట్ సినారియో హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్స్ ఎలా ఉంటాయి? ఇవన్నీ విషయాలు మాట్లాడదాం. మనతో పాటు రియల్ ఎస్టేట్ ఎక్స్పర్ట్ సంగీత సేగు గారు ఉన్నారు. నమస్కారం అండి, ఎలా ఉన్నారు? నమస్కారం అండి, ఐఎమ్ డూయింగ్ గ్రేట్. సో 23 years నుంచి మీకు రియల్ ఎస్టేట్లో ఉండి అనుభవం ఉంది కాబట్టి ఐ వాంటెడ్ టు నో, అంటే లైక్ అసలు కరెంట్ హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ ట్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నాయి? అంటే ఒక 10 years నుంచి చూసుకుంటే రాకెట్ లాగా ఎదిగిపోతుంది. అంటే లైక్ ద హైప్ వాజ్ సో మచ్, అంటే హైప్ చూసుకుంటే మాత్రం. సో ఇంకా పోస్ట్ ఎలక్షన్ సినారియో కూడా చాలా డిఫరెంట్ ఉంది రియల్ ఎస్టేట్కి. సో వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్ ఆన్ కరెంట్ ట్రెండ్స్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్? I can say that in one word, if I have to caption it, Hyderabad real estate is unshakable. It cannot be shaken because it's not grown in one day. There's lot of effort, humongous effort, ఇంత ఎనార్మస్ ఎఫర్ట్ పెట్టాక ఈ రియల్ ఎస్టేట్స్ ఇట్లా పెరుగుతూ వెళ్ళాయి. ఇది వన్ టైం ఏదో ఫ్లో ఆఫ్ పొంగులాగా ఒక వేవ్ లాగా వచ్చింది కాదు. సో దేర్ ఈస్ సో మచ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ విచ్ ఇస్ కమింగ్ టు ద సిటీ, రైట్? ఇఫ్ యూ సే ది రోడ్స్, ది ఫ్లైఓవర్స్ విత్ ఇన్ ద సిటీ, connectivity, and the metro what is started, and so many foreign investments into IT sector which has come. There is so much of flow of people into the city. See, when city is flourishing, definitely surrounding the city is flourishing, and this is an accumulation of progressive approach of infrastructure development which is happening in and around city. And okay, the government changes, government vastundi, inko government vastundi, whatever, but whatever best has happened to the city is not going to change, right? So many companies have already come, people have flown in from all the directions of the country to Hyderabad. They've settled here for their job purpose or whatever it is. That's one thing. And the biggest part is the outer ring road, which is started, which is well connected to so many suburbs of Hyderabad, I can say. So it is well connected, and that's also looking at that part. There are so many companies which are come forward and which are still coming forward. It is immaterial that government is changing. Whatever government is there, the city, whatever developments we already have, and it is at progressing. We can say that Hyderabad is the second capital for IT sector. Correct. After Bangalore, and almost I can say that we are at par. If we see down the line what is in pipeline for next 5 years, 10 years, I think we would be the first capital, definitely, with the way we are progressing. And with this, we even have the international, one of the most beautiful and such a huge international airport what we have, which can accommodate there's so much of traffic of people flowing in into the city. That is one thing. And second, this regional ring road which is proposed, and that's also a huge a vast project which is going to well connect with so many districts around this city. Now just understand, with outer ring road which is connecting each suburb of Hyderabad has given so much progress. Just get into the imagination what happens when regional ring road is progressively going Correct. Ahead and it is in place. Just figure out, like, in next 5 years, next 7 years, next 10 years, where it is going to go. When we are well connected with so many districts, how many industries would come to Hyderabad to to have their setups there in manufacturing, their whatever setups, like, CNF or go downs or warehouses or distribution channels or any industrial segment. All these things are rapidly going to catch up. And with this, how many people, enta mandi vastaru, how many people, manushalu enta mandi will settle down into Telangana state, that too into Hyderabad, which has become so huge at them. I can say that city is expanding. 10-14 years back, I can say approximately our length of highways was 2,500 kilometers. Today's stats, if you see, the total length of highways is 5,000 plus kilometers. Double అయిపోయింది within it's doubled. So
the message to the common man is like, investments. The question was investments. I've been talking on the only progress things like investments. So okay, so investment paranga alotiste, okay, for a person, a common man, if he wants to live in an apartment or that is for his living, or maybe tax benefit, okay, for that buying an apartment and living in it is always viable. That is suggested. But when a person is thinking about second investment after mana unde illu, dan tarvata second investment, that could be a long time asset, మన పిల్లల కోసము లేకపోతే మన థర్డ్ జనరేషన్ కోసము అట్లా ఆలోచించేటప్పుడు మాత్రం డెఫినెట్లీ దట్ షుడ్ బి ల్యాండ్, బికాస్ there is no depreciation in it. ల్యాండ్ ఎప్పటికీ There is no depreciation. It's only like it is appreciating, and with the future it will going to appreciate more and more with the current infrastructure and the future infrastructure what we are going to have. So land is always very good. But అక్కడ కూడా ఇప్పుడు చూసుకుంటే సిటీలో అయితే అందే రేట్స్లో లేవు ఇప్పుడు మనుషులు అందుకోలేరు. కరెక్ట్. సో మనం చూసుకుంటే 10 years నుంచి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పరంగా కానీ డెవలప్మెంట్ పరంగా కానీ ఇప్పుడు రీజనల్ రింగ్ రోడ్, అవుటర్ రింగ్ రోడ్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ హ్యూజ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్. అంటే మీరు అన్నట్టు నెక్స్ట్ ఐటీ హబ్ విల్ బీ హైదరాబాద్ అని. సో ఇంత ప్రోగ్రెస్ అవుతున్నప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ రేట్స్ మాత్రం ఆబ్వియస్లీ పెరిగిపోతున్నాయి, విచ్ ఇస్ గుడ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద సెక్టార్ రెవెన్యూ పరంగా చూసుకుంటే ఇట్స్ గుడ్ ఫర్ ద రియల్ ఎస్టేట్ సెక్టార్. బట్ ఒక కామన్ మ్యాన్కి హైదరాబాద్లో ఒక 100 గజాలు అంటే ఒక 100 గజాల ప్లాట్ కొనడం కూడా కష్టమైపోయింది అంటారు. సో ఇస్ దట్ రియలీ ట్రూ? అంటే ఇంకా కష్టం అయిపోతుందా ఆఫ్టర్ ద డౌన్ ద లైన్ ఇంకా 10 years తర్వాత? సింపుల్, రేట్స్ పెరగటానికి అనేక కారణాలు ఉంటాయి. ఒకటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, సెకండ్ డిమాండ్ అండ్ సప్లై. డిమాండ్ అండ్ సప్లై, మోర్ పీపుల్ ఆర్ కమింగ్ ఇన్ టు ది సిటీ, మోర్ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ ద సెటిల్మెంట్స్ హియర్. The supply is the same land kada, the extent of land is same. Everybody wants to stay within the vicinity of their house. So the land prices are increasing. When the land prices in one area, if the land prices are increasing, that doesn't mean only in that area it will increase. Slowly surrounding areas also get affected, and there also it will increase. It's an effect, it's a ripple effect, like somewhere it is increasing, with that slowly the adjoining places also starts increasing, and the settlements also go far and far from the city. So ఇప్పుడు చూసుకుంటే ఒకప్పుడు people were well reachable to buy lands near outer ring road. ఇప్పుడు outer ring road దగ్గర ల్యాండ్స్ కూడా లేవు. మొన్న ఏదో డీల్ 100 కోట్లకు కూడా అయింది, రైట్? సో ఇట్ is only that big corporate giant builders can come and afford buying at that values. So people have to open up their mind, think out of the box. They have to move still towards, ఇప్పుడు outer ring road అయిపోయింది, ఇంకా బయటికి వెళ్ళాలి. లైక్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్ ల్యాండ్స్. I'll cover that point also for you. ఫార్మ్ ల్యాండ్స్ కోసం ఇంకా outer ring road నుంచి ఇంకా దూరం వెళ్ళి somewhere between outer ring road and regional ring road, ideally they can select. సో ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో అంటే మంచి ప్రైస్కి ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అంటే ఫార్మ్ ల్యాండ్స్ ఆర్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ అంటే? ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మాత్రం యాజ్ ఎ కన్సల్టెంట్గా I will always say that farmlands would be the best option. There are particular reasons for it. Okay, in city you will not get farmlands. Okay, there are HMDA plots. And the rates kuda high. The rates are very high and they are out of reach. Okay, that's only for a limited segment of people who can afford it. And who need that convenience. అంటే హైదరాబాద్ లోనే పక్కా ఉండాలి అనుకునే వాళ్ళకి. అండ్ అక్కడి నుంచి outer ring road దాకా కూడా ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఇస్ డిటిసిపి అప్రూవల్స్ అయిపోయినాయి, ఆర్ యాదాద్రి వైపు వెళ్తే YTD అప్రూవల్స్ అయిపోయినాయి. సో అక్కడ మళ్ళీ మీకు ఫార్మ్ ల్యాండ్గా దొరకటం కష్టం. ఇట్స్ ఆల్రెడీ సాచ్యురేటెడ్, ఐ కెన్ సే. దో యూ సీ సమ్ వేకెంట్ ల్యాండ్స్, బట్ దట్ డజంట్ మీన్ కి దే ఆర్ అవైలబుల్. దే ఆర్ ఆల్రెడీ owned by people. The saturation వచ్చేసింది. People have bought their lands and they are invested and they are waiting. సో ఆల్రెడీ డెవలప్మెంట్స్ కూడా స్టార్ట్ అయిపోతున్నాయి అటు పక్క అంతా. దేర్ ఆర్ సో మెనీ విల్లాస్ కమింగ్ అప్ అట్ ది అవుట్స్కర్ట్స్ ఆఫ్ ది సిటీ. సో అక్కడంతా HMDA ప్లాట్స్, డిటిసిపి ప్లాట్స్ అవన్నీ ఉంటాయి. సో అక్కడ కూడా ఇప్పుడు రేట్స్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. అండ్ ఆల్సో వెన్ ఇట్ ఈస్ అ ప్లాట్, డెఫినెట్లీ the pricing is always little high, because see, it is not high because they want to sell it at high. No, there are so many approval cost and so much the of road infrastructure inside they have to show. They have to minus that rate. I mean, our land minus చేసుకొని మిగతా ల్యాండ్ అమ్మగలుగుతారు ఎవరైనా అప్రూవల్ తెచ్చుకుంటే. సో అదంతా ఎవరికి పడుతుంది? ఇన్వెస్టర్స్కే పడుతుంది. సో ఎట్ అ పాయింట్ యు ఆర్ గివింగ్ మోర్ మనీ and getting a smaller land.
Okay, if it is a dire need, you can always think and buy a plot consideringly, but do a good thorough homework. Chala homework cheyali. Don't go with one thing, select it and buy it. No, you have to do as a research. Best is to get with a consultant. సో హూ విల్ నాట్ షో ఎనీ బయాస్, అంటే ఇక్కడ కొను అక్కడ కొను కదా, మీ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి దాన్ని బట్టి ఎక్కడెక్కడ దొరుకుతుంది. సో రాదర్ ఐ మీన్ గోయింగ్ సెల్ఫ్ అండ్ బయింగ్ ఇట్, ఒక కన్సల్టెంట్ త్రూ వెళ్తే ఒక 10 రకాల మాటలు అవుతాయి, లీగాలిటీస్ చెక్ అవుతాయి, అండ్ సేఫ్గా ప్లాట్ కొనటం జరుగుతుంది. అండ్ కన్సల్టెంట్ ద్వారా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిస్పోజ్ ఇట్ ఆఫ్ ఆల్సో యూ కెన్. నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ది ఏజెంట్, ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ది కన్సల్టెంట్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఫర్ ది ఇన్వెస్టర్స్ విత్ ఇన్ ది హైదరాబాద్, విత్ ఇన్ నో క్లోజ్ ప్రాక్సిమిటీ టు హైదరాబాద్. ఎగ్జాక్ట్లీ. కానీ దానికి బయట ఇప్పుడు ఔటర్ రింగ్ రోడ్ నుంచి రీజనల్ రింగ్ రోడ్ దాకా వెళ్ళటానికి అబండెన్స్ ఆఫ్ ఫార్మ్ ల్యాండ్స్ ఆర్ అవైలబుల్. రేట్స్ ఆర్ వెల్ విత్ ఇన్ రీచ్. హైదరాబాద్ ఈజ్ ఎక్స్పాండింగ్ 360 degrees, అన్ని వైపులా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది ఆల్మోస్ట్. సో రేట్స్ ఆర్ విత్ ఇన్ రీచ్. అక్కడ కూడా లైక్ ఫార్మ్ ల్యాండ్స్ యూ కెన్ ఫెచ్ ఇట్ డైరెక్ట్లీ త్రూ ద ఫార్మర్స్, డూ ద గ్రౌండ్ వర్క్. గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ కెన్ టుగెదర్ డూ, ఒక నలుగురు కలిసి టుగెదర్ హోంవర్క్ చేయొచ్చు. ఆర్ మళ్ళీ ఒక కన్సల్టెంట్ని హైర్ చేసుకుని డిఫరెంట్ ల్యాండ్స్ చూడొచ్చు. ద బెస్ట్ ఇస్ ఫార్మ్ ల్యాండ్స్. ఎందుకు అంటే అదే రేట్లో మీకు ఒక ప్లాట్ రేట్లో ఒక అరెకరం పైన ఆల్మోస్ట్ కొన్ని దిక్కులు అయితే ఎకరం దాకా కూడా వస్తుంది. సేమ్ ప్రైస్ వి హావ్, సేమ్ ప్రైస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫార్ ఆఫ్, డిస్టెన్స్ వైజ్ గా కూడా ఫార్ ఆఫ్ కాదు. అండ్ జస్ట్ 10 years లో 2500 kilometers ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, దట్ రోడ్ లెంత్ నుంచి 5000 kilometers అయినప్పుడు ఇంకా 5 years లో ఎంతకి వెళ్తుందో వీ కెన్ ఆల్వేస్ అండర్స్టాండ్. ఈ ఏవైతే ఇప్పుడు మనం ఫార్మ్ ప్లాట్స్ ఏవైతే దూరం అనుకుంటున్నా అవి ఇంకా చాలా దగ్గరకు వచ్చేస్తాయి. యా, సో ఆ ల్యాండ్ కొన్న ల్యాండ్ ఒక దాని 1 ఎకరం కొని. బట్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇస్ వెన్ యూ బై ఎనీ ఫార్మ్ ల్యాండ్, మేక్ షూర్ దట్ యూ పుట్ అ కాంపౌండ్ వాల్ టు ఇట్. సర్వే చేయించుకోవాలి, పేపర్స్ అనేది థరోగా చెక్ చేయించాలి. ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్లో దానికి ఉన్న పహానీలు, పట్టా పాస్బుక్లు అన్నీ కూడా చెక్ చేయించుకోవాలి, అన్ని లీగాలిటీస్ చెక్ చేయించాలి. అండ్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు సీ ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ఎనీ లీన్ ఆన్ దట్ ల్యాండ్. మళ్ళీ ఏదైనా దాని మీద అదేంటి ఏదైనా లోన్, మార్ట్గేజ్ అన్నీ ఉన్నాయన్నీ కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. థరో లీగల్ ఒపీనియన్ చేసుకొని అంతా ఓకే అయ్యాకే యూ హ్యావ్ టు గో అహెడ్ అండ్ బై. దట్స్ వై వీ ఎంఫసైజ్ go through a consultant because you will be safe. ఎందుకంటే ఒక ల్యాండ్ కొంటుంటే పైసలు ఒట్టిగా రావు. మీ జీవితాంతం సంపాదించుకుంది దాచుకున్నది యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్వెస్ట్ దర్. ఎందుకంటే ఫార్మ్ ల్యాండ్స్ మీద కానీ ప్లాట్స్ మీద కానీ లోన్స్ కూడా రావు. సో మీరంతా దాచుకున్నదే మొత్తం ఒక చంక్ లాగా ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు కాబట్టి చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండి దాంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయటం జరగాలి. అండ్ ఒకసారి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయ్యాక అస్సలు టైం వేస్ట్ చేయకుండా దానికి ప్రాపర్ సర్వే పెట్టించి ఎక్స్టెన్స్ ఆఫ్ బార్డర్ కరెక్ట్గా మార్కింగ్ చేయించుకొని, ఈ సర్వే చేసేటప్పుడు కూడా యూ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ దట్ వన్ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్ ఇస్ దేర్ ఫ్రమ్ ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్. దానికి ఒక ఫామ్ ప్రాసెస్ ఉంది, మీ సేవాకి వెళ్ళి ఫిల్ చేయటము, ఎంఆర్ఓ ఆఫీసర్ ఆర్ సమ్ సిఐ అక్కడి నుంచి రావాలి. అండ్ ఓనర్ ఆఫ్ ద ప్లాట్ హూ హెస్ సోల్డ్ యూ వాళ్ళు ఉండాలి, చుట్టూతో ఉన్న ఓనర్స్ ఉండాలి. అట్లా సర్వే జరిగాక, సరిహద్దులు మార్కింగ్ అయ్యాక దానికి ఒక కాంపౌండ్ వాల్ కానీ, కంచెలు కానీ, కడీ కంచెలు కానీ ఇట్లాంటివన్నీ వేసుకొని గేట్ పెట్టి బోర్డు పెట్టడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. బోర్డు పెట్టడం మర్చిపోతారు, కాంపౌండ్ వేసేస్తారు కానీ బోర్డు పెట్టరు. బోర్డు పెట్టడం చాలా ఇంపార్టెంట్. దిస్ ల్యాండ్ బిలాంగ్స్ టు అని చెప్పి ఎవరైతే మీ పాస్బుక్లో ఎవరి పేరు మీద అయితే కొన్నారో వాళ్ళ పేరు కంపల్సరీ అక్కడ ఉండాలి. బోర్డు పెట్టడం చాలా అవసరం. ఎందుకంటే ల్యాండ్స్ కబ్జా అయితే దాన్ని తీసుకోవటం, వెనక్కి తీసుకోవటం మన తరం కాదు. ఇట్స్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్. సో అఫ్ కోర్స్ there are lot of laws to protect on it. బోర్డు పెట్టాక మన కేర్లో మనం చేయాల్సినవన్నీ చేసి ఎవరైనా కబ్జా చేస్తే మనం వెళ్ళి అడగచ్చు. మనం ఏమి చేయకుండా దాన్ని అట్లా బేరన్ ల్యాండ్గా వదిలేస్తే, కబ్జా చేస్తే మనం వెళ్ళి అడిగినా మీరు కంచెలేసారా, మీరు బోర్డు పెట్టారా అని మనకి గవర్నమెంట్ కూడా అడగటం జరుగుతుంది. సో వీ హ్యావ్ టు మనం చేయాల్సినవన్నీ చేసి యూ హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ ఇట్. అండ్ ఆల్సో లైక్ యూ కెన్ బిల్డ్ వన్ రూమ్, ఒక్క రూమ్ అంటూ కట్టి పడేస్తే దాంట్లో. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ యూ కెన్ పుట్ ఇట్ వన్ వాచ్మెన్ పెట్టడము, సెక్యూరిటీ పెట్టడము, ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. కొంచెం దేఖరేఖ ఉంటుంది. కన్సల్టెంట్ త్రూ వెళ్తే ఇవన్నీ కూడా గైడెన్స్ జరుగుతుంది. సో ఫార్మ్ ల్యాండ్స్ అనేది ఇప్పుడు అందే రేట్లో ఉన్నాయి మన చేతికి. మీరు అందే రేట్లో ఉన్నాయి అంటున్నారు కాబట్టి హైదరాబాద్లో రేట్స్ ఎంత ఉన్నాయి, ఫార్మ్ ల్యాండ్స్ రేట్స్ ఎట్లున్నాయి? బికాజ్ వ్యూవర్స్ వాంట్ టు నో, అంటే అప్రాక్సిమేట్గా, బికాజ్ చాలా మందికి ఇన్వెస్ట్ చేయాలని ఉంటుంది బట్ ఎంత ఉందో అర్థం కాక ఒక కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నారు కాబట్టి
సో బీయింగ్ ఇన్ దట్ ఇండస్ట్రీ, హైదరాబాద్ చూసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక సెంట్రల్లీ ఇట్ ఇస్ ఒక సర్కిల్ వేసుకున్నాం అనుకోండి. ఔటర్ రింగ్ రోడ్ కూడా దాని చుట్టూతో సర్కిల్గా ఉంది. అండ్ దర్ సో మెనీ హైవేస్ కనెక్టింగ్ టు ది రింగ్ రోడ్. ఈచ్ హైవే ఈజ్ హ్యావింగ్ ఇట్స్ ఓన్ రేట్. అగైన్ దేర్ ఈస్ అ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ది రేట్స్. మీరు ఈస్ట్ వైపుకి వెళ్ళారు అనుకోండి, అక్కడ రేట్లు కొంచెం తక్కువ ఉంటాయి. ఇప్పుడు వెస్ట్ వైపుకి వెళ్ళారు అనుకోండి, గచ్చిబౌలి అండ్ అప్, అదంతా ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్, ఇంకా పైకి వెళ్తే కోకాపేట, ఇంకా దూరం వెళ్తే అక్కడ రేట్స్కి ఈస్ట్ వైపు రేట్స్కి డెఫినెట్లీ దేర్ ఇస్ అ హ్యూజ్ డిఫరెన్స్ ఉంది. సో రేట్లు అని చెప్పాలి అంటే అది ఏ హైవే మీదకి వస్తుంది, ఏ పోర్షన్లోకి ఈస్ట్కి వస్తుందా, నార్త్ వైపుకి వస్తుందా, అవి కూడా కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. డెఫినెట్లీ ఈస్ట్ కన్నా వెస్ట్ వైపుకి ఇవాళ రేట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, బట్ నాట్ నెసెసరీలీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ ద సేమ్. సో నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ ప్లాన్స్ ఏమున్నాయి, ఆర్ నెక్స్ట్ అక్కడ ఏమేమి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ డెవలప్ అవుతున్నాయి, డెఫినెట్లీ ఈస్ట్ వైపు కూడా చాలా ప్లానింగ్ నడుస్తుంది. అండ్ ఇట్ మైట్ టేక్ లిటిల్ టైం. ల్యాండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ఇంకో మాట నేను చెప్పాలనుకున్నాను. ఇది ఇట్స్ నాట్ లైక్ బై అండ్ సెల్. నో, ఫామ్ ల్యాండ్స్ కొన్నా కూడా ఇవాళ కొన్నామా అమ్మేమా అంటే ఓకే, సేమ్ రేట్లో కొన్నారు, కొద్దిగా ఏదో పెరుగుతుంది అమ్మేశారు. No, that is not the way the land should be by and utilized by the farmers. You have to hold it for a longer time, experience the growth factor there happening around that land. చుట్టూతో ఇప్పుడు ఈస్ట్లో కొన్నారనుకోండి, కొన్ని వెంటనే అమ్మేశారు, లాభం ఏం లేదు. ఉన్న చిన్న మార్జిన్ ఏదో మీరు దాంట్లో మార్జిన్ గెయిన్ చేసింది కూడా మళ్ళీ గవర్నమెంట్ స్టాంప్ డ్యూటీస్కి దీనికి దానికి అన్నీ అయిపోతాయి. అట్లా కాదు. సో యూ షుడ్ బీ ఇన్ అ కెపాసిటీ టు హోల్డ్ ఇట్ ఫర్ సర్టెన్ టైమ్, సో దట్ ఈక్వలీ సైమల్టేనియస్లీ అటు చుట్టుపక్కలంతా కూడా పెరుగుతున్నప్పుడు, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పెరుగుతున్నప్పుడు, ఏవో ఒకటి అక్కడ డెవలప్మెంట్ జరుగుతున్నప్పుడు రేట్లు పెరిగేకే అక్కడ అమ్మాలి. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ సజెస్ట్. కొని అమ్మటం మాత్రం స్పెక్యులేషన్ లాగా మాత్రం ల్యాండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్లో అస్సలకి చేయకూడదు. దట్ ఆల్సో యూనో అంత స్పెక్యులేషన్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే డిస్ట్రెస్ సేల్ అనుకుంటారు. సో యూ మైట్ ఎండ్ అప్ సెల్లింగ్ ఎట్ lesser than what you need to get price. అంటే మార్కెట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ డిస్ట్రెస్ సేల్, బై సెల్ చేస్తుంటే వితౌట్ నాలెడ్జ్, అది కూడా ప్రాపర్ ఛానల్లో చేయకపోతే డిస్ట్రెస్ సేల్ అనుకొని దాంట్లో మీకు తక్కువ రేట్ కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. సో డెఫినెట్లీ మీరు వెస్ట్ వైపుకి వెళ్ళారు అనుకోండి, లైక్ గచ్చిబౌలి అండ్ ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్, దెన్ తెల్లాపూరు, దెన్ ఇంకా కర్దనూరు, వెల్లమల, ఇంకా కోకాపేట అటంతా వెళ్ళిపోతూ ఉంటే మాత్రం రేట్లు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ హైలో ఉన్నాయి. ఓకే, యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఎలా అంటే రేట్స్ ఇప్పుడు ఏవైతే రేట్స్ ఆల్రెడీ గత 5 yearsలో చాలా రేట్స్ పెరిగి ఆల్మోస్ట్ డబుల్ అయిపోయినాయి, ట్రిపుల్ కూడా కొన్ని చోట్ల ట్రిపుల్ కూడా అయినాయి. బట్ ఇప్పుడైతే అంత ఏం పెరగట్లేదు. బట్ దట్ డజంట్ మీన్కి పెరగవు అని కాదు. ఇప్పుడు కొంచెం ఎనీథింగ్ ఇట్ ఈస్ అ గ్రాఫ్లో ఒక పీక్ వచ్చాక కొంచెం స్టెబిలిటీ అంటూ ఉంటుంది, అక్కడ నార్మలైజ్ అవుతుంది, అక్కడే కొంచెం కొన్నాళ్ళు నడుస్తుంది. మళ్ళీ దేర్ ఆర్ ఛాన్సెస్ దట్ ఇట్ విల్ గో అప్. ల్యాండ్ ప్రైసెస్ ఎప్పుడైనా కొంచెం తగ్గినా కూడా గ్రాఫ్లో ఇట్ ఈస్ నాట్ అ వెరీ డ్రాస్టిక్, ఇట్స్ టెంపరీ థింగ్. ఇట్స్ అ టెంపరీ, కొంచెం తగ్గితే అంతే, ఇట్ జస్ట్ ఫర్ అ సిచ్యువేషన్ అంతే, సిచ్యువేషనల్ అంతేగాని అది ఏది ల్యాండ్ ప్రైసెస్ అంటూ తగ్గటం జరగదు. దట్ కూడా ఇంత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఒకసారి పెట్టిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వచ్చి పెట్టిన ఎయిర్పోర్ట్ తీయలేము, ఉన్న కంపెనీస్ పోవు, ఇవన్నీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉన్నాయి కాబట్టి రేట్లు అయితే తగ్గవు, మెల్లమెల్లగా పెరుగుతాయి. డెఫినెట్లీ వీఆర్ సీయింగ్ లైక్ చేంజ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఉంది, పీపుల్ ఆర్ హోల్డింగ్ ఇట్. చూద్దాం ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఇట్స్ నాట్ దట్ ఏదో అయిపోయింది, గవర్నమెంట్ చేంజ్ అయిపోయింది అని రేట్లు తగ్గలేదు, లేదు, అమ్మకాలు కొనటాలు అవ్వట్లేదు, అంత యాక్టివ్గా అవ్వట్లేదు, కొంచెం స్టాండ్ స్టిల్ అయింది. ఎందుకంటే అంటే ఆఫ్టర్ ద పోస్ట్ ఎలక్షన్స్ ఇది ఈ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అయినాయి అంటారా? అప్స్ అండ్ డౌన్స్ కాదు, ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ గోయింగ్ స్టడీ. దెర్ ఇస్ నో అప్స్ అండ్ డౌన్స్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ స్టడీ. స్టడీ ఎందుకు వెళ్తుందంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది ల్యాండ్ హోల్డర్స్ ఆర్ హోల్డింగ్ ద ల్యాండ్. వై దే ఆర్ హోల్డింగ్, విల్ వెయిట్ అండ్ వాచ్, ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం, అదొక ఒపీనియన్ ఉంటుంది. ఇంకా పెరుగుతుందా ఏంటి అనేది. కొనేవాళ్ళు కూడా ఓకే, ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఆగారు, అట్లా కొనేవాళ్ళు కూడా కొంచెం వెయిట్ అండ్ వాచ్ చేద్దాం, తర్వాత కొందాం, ఇలా ఉంటుంది. కాబట్టి వాళ్ళు కూడా అందుకే అంత యాక్టివ్ సేల్స్ లేవు. అంతేగాని రేట్లు ఎక్కడ మన భూమి తెలంగాణలో, అది కూడా మన హైదరాబాద్ భూమి బంగారం అండి. సో డెఫినెట్లీ రేట్లు అనేది తగ్గే ప్రసక్తే లేదు. సో ఇప్పుడు స్టాండ్ స్టిల్గా ఉంది. ఎవరైనా ఇన్వెస్టర్స్ ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవాలి అంటే ఇట్ ఈస్ ద రైట్ టైం. కానీ అమ్మే వాళ్ళకి ఇట్స్ నాట్ రైట్ టైం అంట. యూ డోంట్ నో. సి ఇప్పుడు మీరు షేర్ మార్కెట్కి వెళ్ళినా ఇప్పుడు రేట్లు తగ్గినప్పుడు కొనేవాళ్ళు ఉంటారు, అమ్మేవాళ్ళు ఉంటారు. ఎవ్రీబడి హ్యాస్ దేర్ ఓన్ సినారియో.
వాళ్ళు ఎందుకు అమ్ముతున్నది ఏమో, ఇంకెక్కడో మంచి డీల్ దొరుకుతుంది, అట్లా అమ్ముతూ ఉండొచ్చు. వాట్ ఎవర్. సో ఇఫ్ దేర్ ఈస్ అ సెల్లర్, there is a buyer. If there is a buyer, there always a seller. సో ఆ రెండు లేనప్పుడు మాత్రం ఫుల్ స్టాగ్నెంట్ అయిపోతుంది. అట్లాంటి పరిస్థితి వస్తే ఆ స్టాగ్నెంట్ లైన్ చాలా ఫర్దర్గా వెళ్తే దెన్ దేర్ ఆర్ ఛాన్సెస్ ఫర్ డ్రాప్. అప్పుడు ల్యాండ్ రేట్స్ తగ్గుతాయి. కానీ ఇప్పుడు అట్లాంటి పరిస్థితి ఏమీ కనిపించట్లేదు. దేర్ ఆర్ నాట్ లైక్ ఒక 6 months బ్యాక్ ఉన్న యాక్టివ్ పోర్షన్ ఇప్పుడు లేదు. బట్ దేర్ ఆర్ వెల్ నైస్ రిజిస్ట్రేషన్స్ హ్యాపెనింగ్ in the MRO office, in the registrar office, everything is happening and rates ఇప్పుడు కొంచెం స్టడీగా ఉన్నాయి. సో మళ్ళీ ఎంత టైం పడుతుంది అంటారు అంత యాక్టివ్నెస్ రావడానికి? ఒక 6 months బ్యాక్ ఉన్నంత యాక్టివ్నెస్ మళ్ళీ రావడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అంటారు? See, we are actually Hyderabad, in the development sector, if you see the infrastructure కానీ the builders, ఈ builder portion కానీ, we are really very vibrant people. Hyderabad పీపుల్ ఆర్ రియల్లీ వైబ్రెంట్. ఇది ఏమి ఎక్కువ కాలం ఇట్లా ఉండదు, చాలా తొందరగానే మళ్ళీ పుంజుకుంటుంది. రేట్స్ మళ్ళీ గెట్ బ్యాక్ అవుతాయి. ఓకే, బట్ వీ మైట్, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ అన్ ఒపీనియన్ ఆఫ్ ది పీపుల్ అండ్ కన్సల్టెంట్స్ లైక్ మీ ఆల్సో, వీఆర్ ఒపీనియనింగ్ గివింగ్ అన్ ఒపీనియన్. ఇప్పుడు ఆంధ్రాలో we all know the story that Nandi joint state, Andhra and Telangana is a joint state. When previously oka capital ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఆంధ్ర క్యాపిటల్ అమరావతి అనుకున్నప్పుడు, అమరావతి అనుకున్నప్పుడు అక్కడ భూమి అయిపోయింది, చాలా భూమి. దట్ ఈస్ సంథింగ్ ఆర్టిఫిషియల్. అట్లానే ఇక్కడ కూడా ఎయిర్పోర్ట్ వస్తుంది అన్నప్పుడు ఎంత రేట్లు పెంచేస్తుంది. దట్ ఈస్ అన్ హైప్, ఇట్స్ అన్ హైప్. ఓకే, దట్ ఎవరో కాదు, మనమే చేస్తాం. ఎవరో బయట నుంచి వచ్చి ఇక్కడ హైప్ చేయరు. ఇక్కడ మనం కొనేవాళ్ళు, ఇదంతా డిమాండ్ సప్లై బేసిస్ లో ఈ హైప్ అంటూ జరుగుతుంది. అవకాశాన్ని వాడుకోవాలి, కొనేవాళ్ళైనా వాడుకోవాలి, అమ్మే వాళ్ళైనా వాడుకోవాలి, సింపుల్. సో అట్లా అక్కడ అప్పుడు అట్లా హైప్ అయింది, తర్వాత స్టాగ్నేట్ అయిపోయింది. స్టాగ్నేట్ అయిన టైంలో ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ ఓన్లీ ద లోకల్ పీపుల్ ఇన్వెస్ట్, దే ఆర్ సో మెనీ ఇన్వెస్టర్స్ who keep watching and want to invest in the other city, that too specially something like that time it was United Andhra. Andhra is known for it is fertile land, irrigation e gaani, mana education e gaani, everything we are known for that. So appudu invest chese vallu akkada Amaravati వైపు invest chese vallu అటు అంతా మన హైదరాబాద్ వైపుకి వచ్చారు. ఓకే, సో వీ హ్యాడ్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ విచ్ హెస్ కమ్ ఇన్ టు అవర్ సిటీ. దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఇట్. ఇప్పుడు అక్కడ మళ్ళీ గవర్నమెంట్ మారింది. సో డెఫినెట్లీ అంతెందుకు అక్కడ వెన్ ఇట్ వాస్ లైక్ దే వర్ థింకింగ్ ఆఫ్ వైజాగ్ యాజ్ క్యాపిటల్, అక్కడ రేట్లు పెరిగాయి, వైజాగ్ వైపు అంతా రేట్లు పెరిగాయి. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ అమరావతి అనుకున్నప్పుడు అక్కడ మళ్ళీ భూమి రేట్లు పెరుగుతాయి. కాబట్టి దేర్ ఆర్ ఛాన్సెస్ దట్ ఇప్పుడు ఉన్న డెవలప్మెంట్ అయితే ఎక్కడ తగ్గదు. ఉన్న డెవలప్మెంట్ ఆల్రెడీ జరిగిపోయింది. ఫర్దర్లో ఏదైనా డెవలప్మెంట్స్లో కొంచెం అటు ఇటు ఇక్కడ అవ్వచ్చు. అంటే ఏంటి, స్లో అవ్వదు, కానీ కొంచెం ఒక జర్క్ అంటూ రావచ్చు. ఇట్స్ నాట్ బ్రేక్, ఇట్స్ జస్ట్ జర్క్. ఎందుకు అంటే కొంచెం ఇన్వెస్టర్స్ అక్కడ అమరావతి వైపు, విజయవాడ వైపు, ఆంధ్ర వైపు కూడా వెళ్తారు. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు దే హ్యావ్ దేర్ రూట్స్ ఇన్ ఆంధ్ర, అండ్ ఆంధ్రాలో ఉన్న వాళ్ళు దే హ్యావ్ ది రూట్స్ ఇన్ తెలంగాణ. ఇట్ ఈస్ స్టిల్ సో యునైటెడ్, దో ఇట్ ఈస్ a divided state now, but people are united. We speak a common language, కొంచెం యాస ఆర్ కొంచెం వే ఆఫ్ టాకింగ్ డిఫరెన్స్ కానీ. సో మోస్ట్లీ ఇట్ ఇస్ అక్కడ తెలుగునే, మనము తెలుగునే, కొంచెం తేడా ఉండొచ్చు అంతే కానీ పెద్ద తేడా లేదు. సో ఇక్కడ నుంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కొంచెం అటు వెళ్ళొచ్చు. సో అది ఆ ప్రాసెస్లో ఇట్ ఈస్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇట్ ఈస్ గుడ్. ద మార్కెట్స్ విల్ గెట్ కరెక్టెడ్. సో వెన్ ఇట్ ఈస్ టూ మచ్ కాన్సన్ట్రేషన్, you have seen artificial hype is there. When it is little diverse, diffused, investments are diffused, it is spreading to Vijayawada also, it is spreading there. So definitely ఇక్కడ అంత హైప్ కాకుండా రియలిస్టిక్ గ్రోత్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఓకే 10 yearsలో చూసిన గ్రోత్ ఒక రకం, ఇప్పుడు చూసే గ్రోత్ స్టడీగా రియలిస్టిక్ గా వెళ్తుంది గ్రోత్. So that is the difference between the artificial hype and the realistic growth. I don't say last 10 years was completely artificial growth, because we have compared simultaneously, we have done lot of infrastructure development. So definitely there is growth because of the infrastructure. So I have mentioned in the first పాయింట్ ఇట్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వల్ల మనుషులు వస్తారు, వసతి ఉంటుంది. సో దానివల్ల మళ్ళీ రేట్లు పెరుగుతాయి. మళ్ళీ రేట్లు పెరగటం వల్ల మోర్ పీపుల్ కమ్. సి మనీ బ్రింగ్స్ మనీ. కరెక్ట్.
So it is a cycle. Actually, it's a cycle. It is just not like ఒకటి కాదు, everything is interrelated. So but definitely one point, I don't say that last 10 years was an artificial growth. No, that was very much realistic, but it was very fast. I can say very fast. But now it could be steady. But now the investment growth will be will very be- concentrated. And the growth will be little slow. It could be little slow. This is also ifs and buts. It could be little slow. But whatever is growing will go very realistically, and the investors are definitely going to be benefited. But my suggestion will be, don't speculate, don't buy and sell. Atla చేయకండి, మీరు కొనండి, హోల్డ్ చేయండి. టైం తీసుకోండి టిల్ ద గ్రోత్ కమ్స్. ఆ చుట్టుపక్కల కానీ ఎవ్రీథింగ్ డెవలప్మెంట్ అయ్యాక దెన్ గో అండ్ బై సెల్ ఇట్ ఆర్ డూ సంథింగ్. బట్ ఏది అయినా సరే యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ 100 or 1000% షూర్ దట్ ద ల్యాండ్ యూర్ సెలెక్టింగ్. ఇది మర్చిపోయి చెప్పటం, ఫామ్ ల్యాండ్స్ కొనేటప్పుడు జోనింగ్ చూసుకోవాలండి. జోనింగ్ చూసుకోవాలి, ఎందుకంటే అది పెరి అర్బన్ జోన్లో ఉందా, ఇండస్ట్రియల్ జోన్లో ఉందా, గ్రీన్ జోన్లో ఉందా, రెస్ట్రిక్టెడ్ జోన్లో ఉందా, దానికి పర్మిషన్స్ వస్తాయా లేదా. ఇప్పుడు ఫామ్ ల్యాండ్ కొన్నాము, ఇట్లా అట్టు పెట్టుకోం కదా, తర్వాత ఏం చేస్తాం, అమ్ముతామా, మళ్ళీ లావణీ పట్టాలు ఉన్నాయా, అది లావణ్య పట్టాలు అంటారు, అవి ఉన్నాయా, లేకపోతే పూరంబోక్ ల్యాండ్స్ ఉన్నాయా, కబ్జా ల్యాండ్స్ ఉన్నాయా, అన్ని చాలా చాలా పాయింట్స్ ఉంటాయి. డెఫినెట్లీ ఫర్ ప్లాట్ కొనేటప్పుడు ఇన్ని పాయింట్లు చూసుకోగలరు. జస్ట్ లీగాలిటీ, జస్ట్ బేసిక్ లీగాలిటీ చూస్తారు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఆ బిల్డర్, ఆ వెంచరిస్ట్ చూసుకున్నారు అన్ని. కానీ ఫామ్ ల్యాండ్స్ కొనేటప్పుడు మాత్రం ఇవన్నీ మనం పర్సనల్గా చూసుకోవాలి. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ ఆల్ ది డాక్యుమెంట్స్ హ్యావ్ టు గో త్రూ అ లాయర్, advocate who is deals into legalities of lands. స్పెషలిస్ట్ ఉన్నారు దానికోసం. సో కన్సల్టెంట్, లీగల్ అడ్వైజర్, లీగల్ డాక్యుమెంటేషన్, ఇవన్నీ చూసుకోవాలి. బికాస్ ఇట్ ఈస్ యువర్ ఇండివిజువల్ రిస్క్. కరెక్ట్. బట్ ఆ ఇండివిజువల్ రిస్క్లో దేర్ ఈస్ నథింగ్ విచ్ కమ్స్ వితౌట్ రిస్క్. ఆ ఇండివిజువల్ రిస్క్ తీసుకుని ఇవన్నీ దాటి పైకి వెళ్తే యూ గెట్ అ బిగ్గర్ చంక్ ఆఫ్ ల్యాండ్. అండ్ వెన్ ద రేట్స్ ఇంక్రీస్, the land prices are getting doubled or tripled. I'm telling you, in certain parts of Hyderabad, the lands have tripled. Even not tripled, it has gone 10x also, 10x in some parts of the Hyderabad and outskirts, I mean. కరెక్ట్. సో ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఏదైనా కూడా హైదరాబాద్లో ఇప్పుడైతే ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే హైదరాబాద్ విల్ బి గ్రోయింగ్. ఇది రియల్ ఎస్టేట్ పరంగా కానీ ఎట్లయినా కూడా మేబీ సమ్ యాక్టివ్నెస్ లో ఏమన్నా హెచ్చు తగ్గు రావచ్చు, ఒక జర్క్ రావచ్చు. బట్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే ఫామ్ ల్యాండ్స్ లో, అంటే లైక్ ఫామ్ ప్లాట్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం బెస్ట్ అంటారు. సో డెఫినెట్లీ అది కూడా రీజన్ ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు వచ్చే రీజనల్ రింగ్ రోడ్ వలన లాట్ ఆఫ్ కనెక్టివిటీ పెరిగి డిస్ట్రిక్ట్స్ అన్ని కనెక్ట్ అయ్యి దే విల్ హ్యావ్ దేర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్, వేర్ హౌసింగ్, C&F ఇవన్నీ బాగా పెరుగుతాయి. ఇవన్నీ పెరిగినప్పుడు డెఫినెట్లీ అదర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లైక్ హాస్పిటల్స్, స్కూల్స్, మాల్స్ ఇవన్నీ పెరుగుతాయి, రెసిడెన్షియల్స్ ఇవన్నీ పెరుగుతాయి. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్టిమ్యులేట్ ది హోల్ ప్రాసెస్, ది ఎకనామిక్ ప్రాసెస్. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎంటైర్ ecosystem of real estate ecosystem is going to get stimulated. So I think you should catch up with the lands. This is the right time when the market is very steady. ఈ టైంలో, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎవరైనా కొనాలి అనుకునే వాళ్ళకి తక్కువ ధరలో దొరుకుతుంది కాబట్టి, అండ్ ఫ్యూచర్ లో మంచి గ్రోత్ ఉంటుంది కాబట్టి యూ జస్ట్ గో అండ్ హిట్ ద ల్యాండ్ అంటారు. డెఫినెట్లీ 100%. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎన్టీవీ నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చి మాట్లాడటానికి అవకాశం ఇచ్చినందుకు ఐ థ్యాంక్ వెరీ మచ్, right from the core of my heart. And all the viewers, my regards and gratitude to you all. So all the very best for your future investments. Please do buy lands in Hyderabad. They are going to really, it's going to be a gold mine for you. Thank you very much.